Good evening, students. This session for first year biotechnology students, second semester. Title of the paper is Microbiology, Cell and Molecular Biology, Unit 1, Lecture number 4. The topic is Scope and Applications of Microbiology. This session for first year biotechnology, second semester, paper 2, microbiology, cell and molecular biology, lecture number 4. Okay, regularly watch class in your YouTube channel. Name of YouTube channel is ABN and PRR College Online Classes, Kovoru. Watch these videos in your WhatsApp group. Download materials from your respective WhatsApp group. Maintain notes regularly. Okay, students, today we are going to discuss about scope of microbiology. In this slide we can see different shapes and different structures of microorganism. They are in the form of bacilli in green color, streptococcus violet color, then sarcina blue color, then here spiral shape and helical shape. So these are different spikes and different kinds of without flagella. So viruses are there. So in this type of all belongs to the microorganisms. They are all comes under microorganism. Okay, scope of microbiology. Already in previous session we discussed about what is microbiology and contributions of Anthony van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Robert Koch, Joseph Lister and Alexander Fleming. What is meant by microbiology? Study of organism too small to be seen by the naked eye. Ikkada study of organisms. These organisms we cannot see directly in our naked eye. With the help of microscope only we can see the microorganisms. They are very minute in size. Microbes or microorganisms, both are same, commonly referred to as germs. Germs means they are nothing but bugs. Include bacteria, virus, fungi, algae, protozoa and helminthes. Prions, they are nothing but infectious proteins or recent additions. Infectious proteins. Okay. Next, go to the scope of microbiology. మైక్రోబయాలజీకి ఉన్నటువంటి స్కోప్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్, ఎందుకంటే ఇది మన యూనిట్లోనే ఫస్ట్ పార్ట్ అండి. ఇది స్కోప్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ. అందు గురించి నేను మరలా మీకు ఈ క్లాస్ ప్రిపేర్ చేసి ఇది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో రైట్ అండ్ ఎస్ఐ ఆన్ స్కోప్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అనే ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చండి ఇది. అందు గురించి మీకు ఈ టాపిక్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాను. So, microbiology is an applied science that has great impact. Microbiology అనేది applied importance ఏంటంటే it is an applied science that has great importance. Why? Because with the development of new laboratory techniques and experimental procedures, our knowledge and characteristics on microbes accumulated rapidly. So research on microbes gave booster for the recent development in the genetic engineering and biotechnology. Scientists from many disciplines recognized the usefulness of microbes as experimental methods. Thus, microbiology played a crucial role in the development of biotechnology. Microbes like E. coli facilitated in biotechnology. And also gene cloning methods, plasmids, and a bacterium like Agrobacterium tumefaciens can be employed generate transgenic plants, nothing but tumor inducing PI plasmids of the host. Now let us discuss the importance and scope of microbiology. It is an applied science that gave important impact, nothing but the focus is mainly on genetics. So డూ యూ నో ఎవ్రీ వన్ జెనెటిక్స్ స్టడీ అబౌట్ జీన్స్ అంటే మైక్రో ఆర్గనిజంలో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏముంది? సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉందా, డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉందా, దాంట్లో క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి,
జెనెటికల్గా డిజార్డర్స్ ఏం వస్తాయి అని జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ద్వారా జెనెటిక్స్ అనేది మనం ఇక్కడ స్టడీ చేస్తాం. మాలిక్యులర్ బయాలజీ, ఆ ఆర్గనిజంలో మాలిక్యూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే డిఎన్ఏ ఉందా, ఆర్ఎన్ఏ ఉందా, ప్రోటీన్ ఉందా అనేటటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. బయోకెమిస్ట్రీ అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ అక్కర్డ్ ఇన్ biomolecules or life containing organelles. Here chemical reactions occurred in the microorganism. బయోకెమిస్ట్రీలో ఇక్కడ మనం మైక్రోబయాలజీలో బయోకెమిస్ట్రీని ఎలా స్టడీ చేస్తాం అంటే మెటబాలిజంలో స్టడీ చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఉండేటటువంటి ప్రాపర్టీస్ని, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ మనకి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో లెట్ us డిస్కస్ బయోకెమిస్ట్రీ. బయోకెమిస్ట్రీలో ఇక్కడ ఒక ప్రోటీన్ గురించి, ఎమినో యాసిడ్ గురించి, కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి, లిపిడ్స్ గురించి, సో ఈ స్ట్రక్చరల్గా వీటన్నిటిని కూడా ఆల్ టుగెదర్ మనం కంబైన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఫుడ్ సైన్స్. So in recent developments occurred in food science. So a specialization in microbiology, food microbiology. Food science related to microbiology is called food microbiology. In food microbiology, probiotic foods are there, and especially by using single cell protein SCP, Spirulina maxima, SCP production will be used to produce more number of food. Nothing but here food science is applied to the space. Those who are traveling on space, then that time they are used by using the by genetically engineered organisms, genetically modified organisms to produce low quantity of food contain high calorific values, high energetic values. So this is done by DRDO, Defense Research Direct Organization. Then coming to ecology, ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉండేటటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క ఆర్గనిజమ్స్, దెన్ అక్కడ వచ్చే డిసీజెస్ గురించి ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అనేటటువంటిది సో మనకి స్టడీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇమ్యునాలజీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ. సో దోస్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్యాథోజన్, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ యాంటీజెన్, దే మే కాజ్ డిసీజ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. So here we can study the interaction between antigen and antibody in the form of immunology. Then going to agriculture microbiology, so many microorganisms can damage the crop improvement. So many microorganismsలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్లాంట్లో వచ్చేటటువంటి డిసీజెస్ ఒకసారి తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ కేన్ తీసుకుంటే రెడ్ రాట్ డిసీజ్ అనేటటువంటిది మనకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ రెడ్ రాట్ డిసీజ్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫంగై. ఈ ఫంగై నుంచి మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది రెడ్ రాట్ డిసీజ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్లాంట్స్లో రెడ్ రాట్ డిసీజ్, అలాగే మనకి రస్ట్ డిసీజ్ అనేటటువంటిది ఈ టెంబర్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎర్గాట్ డిసీజ్ అనేది డ్రైలో వస్తుంది. అలాగే న్యూరోస్పొరా అనే ఆర్గనిజంని జెనెటికల్ స్టడీస్లో కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. అలాగే సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ దగ్గరికి వస్తే రైజోబియం అనేటటువంటి తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ కింద జిబ్రెల్లా ఫ్యూజికోరా అనేటటువంటిది. సో ఇలా మనకి అగ్రికల్చర్ మైక్రోబయాలజీ అనేటటువంటిది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అగ్రికల్చర్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్లో సో మనకి కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ లైక్ అనబేనా, నాస్టాక్, సో ఇలాంటివి తీసుకుని వాటి ద్వారా హై ఈల్డ్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్యాడీలో వచ్చేటటువంటి డిసీజెస్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ కోకోనట్లో వచ్చేటటువంటి డిసీజెస్. సో ఇలా మనకి డిసీజెస్ గురించి మనకి మైక్రోబయాలజీలో అగ్రికల్చర్ పార్ట్ యూజ్ అవుతుంది. మెడిసిన్స్ అండ్ మెనీ అదర్ డిసిప్లైన్స్. మెడిసిన్స్ అంటే మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ.
ఈ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ కూడా ఏ ఆర్గనిజం అనేది ఏ డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తుంది అనేటటువంటిది ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇంకా సో మెనీ డిసిప్లైన్స్లో మనకి ఇంకా బ్రాంచెస్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించి. సో దీంట్లో మనకి అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ అని, ప్యూర్ మైక్రోబయాలజీ అని, సో ఇంకా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ మైక్రోబయాలజీ అని, సో ఇలా మనకి ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ అని. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. సో డిస్పైట్ దేర్ స్మాల్ size, they form the largest resource for బయోటెక్నాలజీ. సో ఇది ఒక స్మాల్ అంటే మైక్రో మీన్ స్మాల్ అయినప్పటికీ కూడా లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా త్రూ బయోటెక్నాలజీ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసుకుని మైక్రోబయాలజీని యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. హియర్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్గనిజం ఈజ్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ కోలై, ఎచరీషియా కోలై. Escherichia coli is a wonderful colon bacterium that has been extensively studied in biotechnologists. సో దాని బేస్ చేసుకుని మనకి ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్స్ అనేటటువంటివి నవేడేస్ అవైలబుల్. ఈ ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్స్ని ఈ కరోనా ఈ COVID-19 సంబంధించి కూడా సో సైంటిస్ట్స్ అండ్ రీసెర్చర్స్ దే కెన్ అడ్వైజ్, డాక్టర్స్ కెన్ అడ్వైజ్ ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫుడ్, ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్. అండ్ సో హియర్ ఈకోలై ఆర్గనిజం ఈజ్ దేర్. సో ఇలా మనకి ఈ ఆర్గనిజమ్స్ బేస్ చేసుకుని మెయిన్ ఫోకస్ స్కోప్ ఆన్ జెనెటిక్స్, మాలిక్యులర్ బయాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ, ఫుడ్ సైన్స్, ecology, immunology, agriculture, medicine and other disciplines of subjects. Going to the first, biotechnology in microbiology. అంటే మైక్రోబయాలజీలో బయోటెక్నాలజీ పాత్ర, బయోటెక్నాలజీ రోల్ ఏంటి మైక్రోబయాలజీ దగ్గరికి వస్తే. సో మైక్రోబ్స్ ప్రొడ్యూస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఎన్ఏ మ్యానిపులేటింగ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేటటువంటివి దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ ఎందుకంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి లేకుండా మనకి ఈ ల్యాబ్లో మనకి గ్రో చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవడానికి మనకి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేటటువంటివి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో ఇక్కడ ఈ మైక్రోబ్స్ ప్రొడ్యూస్ వెరీ important DNA manipulating enzyme like restriction endonucleases. These are nothing but restriction enzymes. They are called molecular scissors, restriction enzyme and ligase. Ligase is the joining enzyme. Two kinds of enzymes are very important. First one, cut the specific fragment, particular fragment by the help of restriction endonucleases. Then ligase is the joining enzyme. It is the sealing, nothing but join the two fragments, desired genome and gene of interest and remaining chromosomal DNA. These two are used as molecular scissors or molecular scalpels or molecular knives, and they are stitches in biotechnology. సో ఈ రెండు కూడా ఏం చేస్తాయంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో బోత్ ఆర్ టుగెదర్, రెండు కూడా మరలా అవి ఫామ్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఎయిదర్ కోసివ్ ఎండ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టివ్ ఎండ్స్ అని కూడా వీటిని మనం పిలుస్తాం. సమ్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎచరీషియా కోలై ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ హోస్ట్ ఆర్గనిజం టు క్లోన్ డిజైర్డ్ జీన్ ఫర్ డిజైర్డ్ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి, ఒక బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది. ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియాలో బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్ జీనోమ్ ఉంది అండ్ ప్లాస్మిడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ అనదర్ రైట్ సైడ్లో మనకు చూస్తే సెల్ కంటైనింగ్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, అక్కడ మనకి పర్పుల్ కలర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి. ఆ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అయిన క్రోమోజోమ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లాస్మిడ్లోనికి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రీకాంబినెంట్. ఆ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకొచ్చి ప్లాస్మిడ్లోకి, ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వెక్టార్. It can carry the genetic information from one cell to another cell. Then second step, first step is the gene of interest into the plasmid. ఈ ప్లాస్మిడ్లోకి డిజైర్డ్ జీన్ తీసుకెళ్ళి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు దాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఒక హోస్ట్లో పెట్టాలి. ఆ హోస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా. నెక్స్ట్ ఆ హోస్ట్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఇచ్చినటువంటి రికాంబినెంట్ ప్రొడక్ట్ అనేది రిప్లికేట్ అవుతుంది. థర్డ్ స్టెప్ రిప్లికేట్ అవుతుంది. సో దాన్ని వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోన్డ్ జీన్, దాన్ని క్లోన్డ్ జీన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మరలా స్క్రీనింగ్ మెథడ్ చేస్తాం మనం. స్క్రీనింగ్ మెథడ్లో 2 టైప్స్ తెలుస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే రీకాంబినెంట్, నాన్ రీకాంబినెంట్. రీకాంబినెంట్ అంటే మనం ఏదైతే డిజైర్డ్ జీన్ ఇచ్చామో ఆ జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. నాన్ రీకాంబినెంట్ దే ఆర్ డజంట్ ఇన్వాల్వ్ ది పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ chromosomes or particular type of desired gene.
ఆ జీన్ అనేది దాంట్లోకి వెళ్ళకపోతే అది నాన్ రికామినెంట్గా. రికామినెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ డిజైర్డ్ జీన్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్గనిజం. The gene of interest may can form the particular organism. Then here the first itself means biotechnology. Here microbes, these microbes are nothing but genetically modified organisms. So here we can produce the different kinds like basic research on gene of interest in pest management in plants, nothing but ti plasmid and bt gene. Bt means here bacillus thuringiensis gene used for bacteria for cleaning the waste. It is nothing but the biodegradation. అంటే హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఆయిల్ ఎమల్షన్స్ అనేటటువంటి ఫామ్ అయినప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ బయోటెక్నాలజీలో ఆయిల్ ఎమల్షన్ క్లీన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. దెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డిజాల్వ్ బ్లడ్ క్లాట్స్ ఇన్ హార్ట్ అటాక్ థెరపీ. అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ కేస్ బ్లడ్ వెయిన్స్లో బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయి ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి, ఆ క్లాట్స్ని డిజాల్వ్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ మనకి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని బేస్ చేసుకుని టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకోవచ్చు. హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ ట్రీట్స్ సస్టైన్డ్ గ్రోత్. అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ లైక్ మనకి సొమటోట్రోఫిన్ అనే హార్మోన్ ద్వారా గ్రోత్ని మనం స్టిమ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. బేసిక్ రీసెర్చ్ ఆన్ ప్రోటీన్ అండ్ బేసిక్ రీసెర్చ్ ఆన్ జీన్. సో లైక్ వైజ్ వీ కెన్ ద మెథడాలజీ is the same. We have to first take in a normal genome. That on that normal genome we have to insert a gene of interest, that is nothing but a remedial gene. Both are cut with the same restriction enzyme, then join with ligase enzyme, then it is introduced into the particular host. The host may replicate several copies, that is nothing but a clone. Then after it will becomes two types. They are nothing but first one is the recombinant and second one is the non-recombinant. If the recombinant contains the desired gene will express. If non-recombinant the gene may not express the gene. It should be a normal apart from normal gene. So then here the remedial gene will express the recombinant. Then that type of genes may cloned for several types by using genomic library or cDNA library to form millions or billions of copies with the help of genetic engineering and biotechnology techniques. So here microorganisms have a vital role, microbiology. So in this microorganism to produce our gene of interest, it will produce our resource. Likewise we have to change the genetic information and the genetic drift and the genetic modification. That's why it is called a genetically modified organism. Okay, coming to next slide. So here the next slide is the after biotechnology, second one is the agriculture. So agriculture biotechnology and agriculture microbiology itself. Agriculture microbiology. So AG BSc is there today. Some of the students may join agriculture BSc, AG BSc. So agriculture, in agriculture microbiology అంటే అగ్రికల్చర్ మైక్రోబయాలజీలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని అగ్రికల్చర్లో ఎలా వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మైక్రోబ్స్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్. అగ్రికల్చర్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటివి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెగ్యుమినేసీ ప్లాంట్స్ ఆన్ rhizobium root nodules. Rhizobium is a bacterium. In this rhizobium can fix the root nodules in the form of root nodules. They can do nitrogen fixation. On that nitrogen fixation the crop will give high yield of amount. ఎక్కువ అమౌంట్లో
ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీన్ని అరాకిస్ హైపోమియా మన గ్రౌండ్ నెట్లో చూడొచ్చు, డాలికస్ లాబ్లాబ్ పీ ప్లాంట్స్లో మనకి, అలాగే పైసం సటయంలో కూడా తెలిసింది. సో ఇలా మనకి లెగ్యుమినేసి ప్లాంట్స్లో ఈ రూట్ నాడ్యూల్స్ని రైజోబియం అని మనం చెక్ చేస్తాం. సో కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్ అగ్రికల్చర్ మైక్రోబయాలజీ. Some microbes can be used as biofertilizer to enrich soil fertility. సో కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ని సాయిల్ని ఫెర్టిలిటీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ కింద మీకు రైజోబియం చెప్పాను. సమ్ బ్యాక్టీరియా కెన్ ఫిక్స్ ఇనర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ నైట్రోజన్ నోన్ యాజ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా. దే ఆర్ అజడోబాక్టర్ అండ్ అనబేనా. అజడోబాక్టర్ అండ్ అనబేనా రైజోబియం. సమ్ మైక్రోబ్స్ లైక్ viruses and bacteria are used as biopesticides to protect the crop plants from pest and insect eating. Very interesting topic. So biopesticides. So in normally so much of GMOs or any other crops, some of the pest may bind to the stem or may bind to the leaf. They can engulf the leaf, then spoil the crop. అంటే ఎక్కువగా ఈ క్రాప్స్ దగ్గరికి వస్తే, ఈ బ్రీడింగ్స్ చేసేటటువంటి క్రాప్స్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ ఈ ఇన్సెక్ట్స్ వెళ్ళి, మాత్స్ కానీ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఆ స్టెమ్ని కానీ లీఫ్ని కానీ ఎంగల్ఫ్ చేయడం వల్ల అక్కడ మనకి ప్రొడక్షన్ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోతుంది, పెస్ట్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సైంటిస్ట్స్ కెన్ reveal a novel gene, nothing but Bacillus thuringiensis. It is a genetically modified organism. BT gene antam. BT gene is nothing but Bacillus thuringiensis. So ఈ insecticide gene created using recombinant DNA technology. So here they are taking a plasmid, a vector, then digested with restriction enzyme, says same as like restriction enzyme in previous slide. బయోటెక్నాలజీలో ఎలాగైతే RDNA అని చేస్తున్నామో అలాగే ఇక్కడ డిజైర్డ్ జీన్ కట్ చేస్తాం, అలాగే అక్కడ వెక్టార్ని కూడా కట్ చేస్తాం, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. దెన్ జాయిన్ విత్ ద లైగేటెడ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ DNA ligase. Then it will grow on several host like వెక్టార్స్ ద్వారా దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే ఏదర్ ప్లాస్మిడ్, కాస్మిడ్ ఆర్ ఫేజ్మిడ్ ద్వారా ఏదైనా హోస్ట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. Here a remedial gene, what it is called as Bacillus thuringiensis. Here a crystalline protein is there, crystalline protein. Whenever సో ఈ ప్లాంట్లో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే ప్లాంట్ యొక్క ప్రోటోప్లాస్ట్తో ఫ్యూజ్ చేసేస్తాం. ప్రోటోప్లాస్ట్తో ఫ్యూజ్ చేసిన తర్వాత ప్లాంట్ కెన్ గ్రో, ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది, నార్మల్ ప్లాంట్స్ లాగానే వచ్చేస్తుంది. గ్రో అయిన తర్వాత ఇన్సెక్ట్స్ కూడా తెలీదు, ఇన్సెక్ట్స్ కూడా నార్మల్గా వచ్చి దే కెన్ ఎంగల్ఫ్ ద లీఫ్ కానీ స్టెమ్ కానీ అవి ఎంగల్ఫ్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏం జరుగుతుంది అంటే వెనెవర్ ద ఫ్లై కెన్ బైండ్ ఆన్ ద స్టెమ్ ఆర్ లీఫ్, దే ఎంగల్ఫ్ ద ఈ ట్రాన్జెనిక్ ప్లాంట్స్ మీదకి వచ్చి ఎప్పుడైతే ఆ లీఫ్ని ఎంగల్ఫ్ చేసిందో ఆటోమేటికల్లీ ద ఇన్సెక్ట్ మే డై ఆన్ దట్ ప్లేస్. వై? బికాస్ a crystalline protein is there. In this crystalline protein can cut the midgut region of the lumina. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇన్సెక్ట్ యొక్క లుమినాని, అక్కడ మిడ్గట్ రీజియన్ని, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని మొత్తం బ్రేక్ చేసేస్తుంది. ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేసేస్తుందో ఆ ఆర్గనిజం అక్కడ కిల్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ genetically modified crops. The seeds are very costly. Why? Because they are created, they are prepared by using this type of technology. So these are called as biopesticides. వీటిని బీటీ కాటన్ అని, బీటీ కార్న్ అని, బీటీ బ్రెంజాల్ అని, సో ఇలా మనకి ఈ ట్రేడ్ నేమ్స్తో పిలుస్తారు. అక్కడ మీకు స్లైడ్లో చూడండి కనిపిస్తుంది. లీస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మీకు విజువలైజేషన్ చూపిస్తాను చూడండి. స్లైడ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్లో ఆ లీఫ్ దగ్గరికి వచ్చి ఆ ఇన్సెక్ట్ చూడండి, అక్కడ మనకి ఇన్సెక్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా. ఈ పర్టికులర్ ఇన్సెక్ట్ ఏం చేస్తుంది, తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఆ ఇమీడియట్గా అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్సెక్ట్ అనేది డై అవుతుంది. ఇక్కడ క్రిస్టలిన్ ప్రోటీన్ అనేది ఉండడం వల్ల డై అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద అగ్రికల్చర్ మైక్రోబయాలజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫర్ అనదర్ స్లైడ్, ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ. సో ఇండస్ట్రీ లేకపోతే మనకి ప్రొడక్ట్స్ లేవండి ఈరోజు. మైక్రో ఆర్గానిజంని యూజ్ చేసుకుని ఫెర్మెంటేషన్ టెక్నాలజీ,
ఫెర్మెంటార్ యూజ్ చేసుకుని మనకి డైరీ ఇండస్ట్రీ వచ్చింది. అలాగే ఇండస్ట్రీలో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటటువంటివి వచ్చాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకుంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మైక్రోబ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యూస్ఫుల్ for the production of industrial chemicals like acetic acid, lactic acid, citric acid by fermentation process. Acetic acid, lactic acid, citric acids అనేవి fermentation process ద్వారా మైక్రో ఆర్గానిజంని యూజ్ చేసుకొని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. Microbes also find their importance in food industry and dairy industry to produce fermented food products. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అనేటటువంటి మనకి వచ్చాయి. సో దీంట్లో మనకి ఈ ఫెర్మెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుని యోగర్ట్, ఫెర్మెంటెడ్ మిల్క్, యోగర్ట్ దే కంటైన్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనోజెనిక్, నథింగ్ బట్ ఇంకా మనకి ఈ యోగర్ట్ కాకుండా ఇంకా మనకి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి, ఫెర్మెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ చీజ్, బటర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి త్రూ ఫెర్మెంటెడ్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్స్. నెక్స్ట్, మైక్రోబ్స్ ఆల్సో ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎథైల్ ఆల్కహాల్ ఇన్ బ్రీవింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఎథైల్ ఆల్కహాల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి బ్రీవింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. బేకరీస్లోను అండ్ యావరేజ్ ఇండస్ట్రీస్లోను. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ బై యూజింగ్ ఈస్ట్ సెకారోమైసిస్ సర్వేసియన్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, మైక్రోబ్స్ ఆల్సో ఫైండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ అండ్ డైరీ ఇండస్ట్రీ టు ప్రొడ్యూస్ ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ అక్కడ మనకి సిట్రిక్ యాసిడ్, సో ఇలాగా ఎసిటిక్ యాసిడ్, అలాగే ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ పైన మనకి ఫెర్మెంటార్ అనేది ఇండస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ. కమింగ్ టు ద మెడిసిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ from the point of medicines, various kinds of antibiotics used to treat pathogenic diseases of men and animals are delivered from microbial group called actinomyces. ఈ యాక్టినోమైసిడ్స్ అనేటటువంటి ఏం చేస్తుంది అంటే వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్డ్ టు ప్యాథోజెనిక్ డిసీజెస్ ఆఫ్ మెన్. యాంటీబయాటిక్ యొక్క రోల్ ఏం చెప్తున్నాం, యాంటీబయాటిక్స్ అనేటటువంటివి దే ఆర్ యాంటీ మీన్స్ ఎగ్నెస్ట్, బయో మీన్స్ లైఫ్. ఇవేం చేస్తున్నాయి అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ మెటబాలైట్స్. ఈ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ అనేటటువంటివి డిసీజ్ని క్యూర్ చేయడానికి, అంటే డిసీజ్ యొక్క సిమ్టమ్, యాంటీబయాటిక్ రోల్ గురించి మనం మాట్లాడితే యాంటీబయాటిక్స్ దే ఆర్ ఇన్హిబిట్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇన్ఫెక్షన్ యొక్క గ్రోత్ని ఇన్హిబిట్ చేయడానికే యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. దే ఆర్ కాల్డ్ సెకండరీ మెటబాలైట్స్. Some heat-killed microbes are used as vaccine against various kinds of pathogenic microbes causing diseases. So, some kind of microbes అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఇన్యాక్టివేటెడ్ స్టేజ్లోకి తీసుకెళ్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హీట్ కిల్డ్ అని చెప్తామండి. విర్లెంట్, ఏ విర్లెంట్ అని చెప్తాం మనం ఇక్కడ. విర్లెంట్ ఇది వ్యాక్సిన్స్ ప్రొడక్షన్లో కూడా మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇలా మెడిసిన్లో కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటివి హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి. మైక్రో ఆర్గానిజం బేస్ చేసుకుని యాంటీబయాటిక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాం. మైక్రో ఆర్గానిజం బేస్ చేసుకుని మనకి డ్రగ్స్ అనేటటువంటివి వస్తున్నాయి. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకి టాబ్లెట్స్, మెడికోస్ అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేటటువంటి క్యాప్సిల్స్ కావచ్చు, సిరప్స్ కావచ్చు, టానిక్స్ కావచ్చు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. Then going for environmental microbiology. Microbes helps to clean the environment by degrading all kinds of biodegradable waste products. So ఎన్విరాన్మెంట్ని క్లీన్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి బయో రిమిడియేషన్ అనేటటువంటి ప్రాసెస్, బయోడిగ్రేడేషన్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇవి కన్వర్ట్ చేసి మరలా మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే దే ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌడంగ్ ఉందనుకోండి, ఈ కౌడంగ్ని ఏం చేస్తున్నారంటే ది రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ చేయడం ద్వారా ఎనరోబిక్ డైజెషన్ చేసి మనకి బయోగ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఈ బయోగ్యాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ డజంట్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. బయోగ్యాస్ ద్వారా మనకి ఒకటి ఇది ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కుకింగ్ గ్యాస్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. మీథేన్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ వన్, ఇట్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ రూరల్ ప్లేసెస్. రూరల్గా ఉండేటటువంటి రిమోట్ ఏజెన్సీ ప్లేసెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువగా అక్కడ ఇక్కడ ఈ క్యాటిల్స్ని గ్రో చేస్తారండి. ఈ క్యాటిల్స్ని గ్రో చేసి దాని నుంచి వచ్చే కౌడంగ్ ద్వారా రిమోట్ ఏరియాస్లో లైటింగ్ పర్పస్లో యూజ్ అవుతుంది, కుకింగ్ పర్పస్లో యూజ్ అవుతుంది, ఈకో ఫ్రెండ్లీ, ఎన్విరాన్మెంటల్.
దెన్ మైక్రోబ్స్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాయంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ప్లాంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుని మరలా మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి. సో ఇదంతా కూడా సైక్లిక్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ యూజ్ చేసేటటువంటి పెట్రోల్ కావచ్చు, డీజిల్ కావచ్చు, వీటి ద్వారా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వేరే బయోఫ్యూల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎకో ఫ్రెండ్లీని O3 లేయర్ యొక్క డిస్ట్రక్షన్ మనం తగ్గించడానికి ఫామ్ అవుతుంది. Then microbes also play an important role in the production of biogas from the biological waste products. So in our hands, environment is in our hands. లాస్ట్లో మనకి స్లైడ్ కనిపించేది ఎన్విరాన్మెంట్ కెన్ ప్రొటెక్ట్. సో దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే ఈరోజు చూడండి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కడ చూసినా ఆక్సిజన్స్ లేవు అంటున్నారు. ఎందుకు ఆక్సిజన్స్ లేవు ఒకసారి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కడ చూసినా ఈ ప్లాంట్స్ నుంచి ఉండనివ్వట్లేదండి. మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు 10th క్లాస్లో మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండేది, సుందర్లాల్ బహుగుణ అని రీసెంట్గా ఆయన పాస్డ్ అవే. సో సుందర్లాల్ బహుగుణ చిప్కో మూమెంట్ అనే ఒక లెసన్ ఉండేదండి ఇంగ్లీష్లో. సో అయితే అక్కడ ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ప్లాంట్స్ని కట్ చేస్తూ ఉంటే ఈయన వెళ్ళి ప్లాంట్స్ని హక్ చేసుకుని ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తాడు. సో నన్నైనా చంపండి కానీ ప్లాంట్స్ని మాత్రం చంపొద్దు. ప్లాంట్స్ కెన్ సేవ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, ప్లాంట్స్ కెన్ సేవ్ ద లైఫ్. సో వితౌట్ ఆక్సిజన్ చూడండి చాలామంది ఇప్పుడు COVID-19 కండిషన్లో దేనివల్ల వాళ్ళు సాచురేషన్స్ పడిపోయాయంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఎవ్రీవన్ వృక్షో రక్షితః అంటే వృక్షాలను కనుక మనం రక్షిస్తే, ప్లాంట్స్ని కనుక మనం గ్రో చేసుకుంటే అట్మాస్ఫియర్ అంటే గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ని మనం క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో దట్స్ వై ఎన్విరాన్మెంటల్ మైక్రోబయాలజీ కెన్ ఏ వైటల్ రోల్. They can play a very, very important role in our life cycles. Okay, next going to the bioremediation. It is a method of pollution elevation యూజింగ్ మైక్రోబ్స్. పొల్యూషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది పొల్యూషన్ నాన్ అబ్జార్బింగ్ ప్లాంట్స్ కూడా వచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు పొల్యూషన్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే ప్లాంట్స్ వచ్చేసాయి రీసెంట్ టెక్నాలజీ. సెవరల్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డికే ద న్యాచురల్ వేస్ట్, టాక్సిక్ కెమికల్స్, హెవీ మెటల్స్, ఆయిల్ స్పిల్స్, ఆయిల్ ఎమల్షన్స్. సో ఇక్కడ ఆయిల్ స్పిల్స్కి ఒక ఆర్గనిజం సూడోమోనాస్ పిటిడా అనే ఆర్గనిజంని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో బయోరిమిడియేషన్లో బ్యాక్టీరియా నుంచి అలాగే ఫంగై నుంచి అలాగే గ్రీన్ ఎర్త్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ఫంగై నుంచి మరలా ఇవి ఏమవుతాయంటే బయోరిమిడియేషన్లో అంటే ఏవైతే వేస్ట్ డీకంపోజ్ అయిపోతున్నాయో వాటి నుంచి మరలా రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి బయోరిమిడియేషన్ అనేటటువంటిది ఇన్సిటు బయోరిమిడియేషన్, ఎక్సిటు బయోరిమిడియేషన్ అని మనకి 2 టైప్స్ కింద ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది. దెన్ గోయింగ్ టు ద బయోలీచింగ్ అంటే డంపింగ్ యార్డ్స్ అంటే మనకి ఎక్కువ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయండి. వేస్ట్ ఈ గార్బేజ్, మున్సిపల్ వేస్ట్ కానీ వీటన్నిటిని దే ఆర్ స్టోర్డ్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఎక్కువ ఇయర్స్ని కనుక అలా ఉంచేసినట్లయితే అక్కడ ఏమవుతుందంటే బై యూజింగ్ ద థయోబాసిల్లస్ ఫెరిడాక్సిడెన్స్ అనే మైక్రో ఆర్గనిజం యూజ్ అయ్యి అక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ఓర్స్ నుంచి మనం మినరల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని డైరెక్ట్ లీచింగ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ లీచింగ్ అని 2 టైప్స్లో థయోబాసిల్లస్ ఫెరిడాక్సిడెన్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కొన్ని మెటల్స్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. When the ore contains lower metals content, it is difficult to extract them by direct smelting. In such cases, some microbes like Thiobacillus ferredoxidens species are used to separate the mineral from crude ores. This process is known as bioleaching or microbial leaching. It is very advanced technique in nowadays ఎక్కువ మినరల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. లైక్ వైజ్ స్టూడెంట్స్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ, ఐ కంక్లూడ్ దిస్ టాపిక్. సో మైక్రోబయాలజీకి ఉన్న బ్రాంచెస్ చేసుకుంటే బ్యాక్టీరియాలజీ స్టడీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, అండ్ మైకాలజీ స్టడీ ఆఫ్ ఫంగై, ప్రోటోజోవాలజీ స్టడీ ఆఫ్ ప్రోటోజోవా, ఫైకాలజీ స్టడీ అబౌట్ ఆల్గే, అండ్ పారాసైటాలజీ స్టడీ అబౌట్ పారాసైట్స్, వైరాలజీ ద స్టడీ ఆఫ్ వైరస్, నెమటాలజీ స్టడీ అబౌట్ నెమటోడ్స్. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. Now microbiology is split or divided into 2 types. First one is the basic microbiology, second one is the applied microbiology. In basic microbiology, they are split in different kinds by the kind of organism. Microbial taxonomy లో మనకి 2 kingdom కాన్సెప్ట్, 3 kingdom కాన్సెప్ట్, 5 kingdom కాన్సెప్ట్, 8 kingdom కాన్సెప్ట్, ఇలా కింగ్డమ్స్ని మనం టాక్సానమీలో ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. వేటి నుంచి వస్తాయి ఈ ఆర్గనిజమ్స్? లైక్ బ్యాక్టీరియా,
ఫైకాలజీ, మైకాలజీ, ప్రోటోజోవాలజీ, పారాసైటాలజీ, వైరాలజీ. దీని నుంచి మనం స్పీసెస్, జెనీరా, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ జీనస్, స్పీసెస్ అనేటటువంటి వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ బై ప్రాసెసింగ్, ఈ ప్రాసెసింగ్లో ఏమొస్తాయంటే మైక్రోబియల్ మెటబాలిజం, మైక్రోబియల్ జెనెటిక్స్, మైక్రోబియల్ ఎకాలజీ. ఇన్ రిలేషన్ టు డిసీజ్ దగ్గరికి వస్తే ఇమ్యూనాలజీ, ఎపిడమాలజీ, ఇటియాలజీ. దీస్ ఆర్ టుగెదర్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం, బై ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ రిలేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్. వీటిని బేసిక్ మైక్రోబయాలజీ అని చెప్పారండి. అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీలో ఏమొస్తాయంటే దే ఆర్ డిసీజ్ రిలేటెడ్, నథింగ్ బట్ ఇన్ఫెక్షన్ కంటెంట్, కీమోథెరపీ. ఇన్ఫెక్షన్ ఏం చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొఫైల్ యాక్సిస్. సో ప్యాథోజన్ ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ ప్రొఫైల్ యాక్సిస్లో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కీమోథెరపీ లైక్ ఎక్స్రేస్ కానీ, గామారేస్ కానీ, వీటిని ఎక్స్రేస్ని మెయిన్గా యూజ్ చేస్తారండి. వీటిని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రేస్ ద్వారా కీమోథెరపీ అనేటటువంటి చెక్ చేస్తాం. ఎన్విరాన్మెంటల్లో మైక్రోబయాలజీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను, బయో రిమిడియేషన్, బయో లీచింగ్. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇండస్ట్రియల్ దగ్గరికి వస్తే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, బ్యావరేజ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్, రీసెర్చ్ and development. So these are the aspects in the form of microbiology. They are basic microbiology and applied microbiology. Then finally this is the last slide. So branches of microbiology, medical microbiology. So మైక్రోబయాలజీ చేశాక మనకి ఏంటి ఫ్యూచర్ అని మీరు అడిగితే మెడికల్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకోండి, కోడింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు మెడికల్ కోడింగ్ హ్యావ్ వెరీ ట్రెమెండస్ యూస్. సో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కోడింగ్ అనేది. సో దీనికి మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంబీబీఎస్కి నేను వెళ్ళలేదు అనుకుంటే మెడికల్ మైక్రోబయాలజీకి వెళ్తే ఈ మెడిసిన్ సైడ్లో ఫార్మసీకి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్గా మెడికల్ బయాలజీ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఏ సపరేట్ స్ట్రీమ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ. సో ఏ particular institute is nothing but it is situated in the Mysore CFTRI, Central Food Training and Research Institute. On that research food institute they give what are the beneficial food, genetically modified foods కావచ్చు, లేదంటే ఫుడ్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ అనేటటువంటివి దే ఆర్ ఆఫరింగ్. దెన్ సాయిల్ మైక్రోబయాలజీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ పర్పస్. అగ్రికల్చర్ మైక్రోబయాలజీ అని కూడా చెప్పొచ్చు మనది. సాయిల్ మైక్రోబయాలజీ అంటే సాయిల్ నుంచి వచ్చే ఆర్గనిజమ్స్ ఏమున్నాయి, సో అవి ఏ డిసీజెస్ని మనకి ఫామ్ చేస్తున్నాయి అనేటటువంటిది సాయిల్ మైక్రోబయాలజీలో. లైక్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, సాయిల్లో మనకి యూజ్ అయ్యేటటువంటి లెగ్యుమినేసీ ప్లాంట్స్లో రైజోబియము. సో ఇలా మనకి సాయిల్ మైక్రోబయాలజీ చెప్తుందండి. ప్లాంట్ మైక్రోబయాలజీ అంటే ప్లాంట్ డిసీజెస్ గురించి ఇక్కడ ప్లాంట్ మైక్రోబయాలజీలో సిట్రస్ ప్లాంట్స్లో క్యాంకర్ డిసీజెస్ అనేటటువంటిది, షుగర్ కేన్లో రెడ్ రాట్ డిసీజ్ అనేటటువంటిది, వీటిలో రే డిసీజ్. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మనం స్టడీ చేసుకోవచ్చు. ఎన్విరాన్మెంటల్ మైక్రోబయాలజీ, సో మనం బెటర్ సొసైటీని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, మన చేతిలోనే ఉంది. సో మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ని బేసికల్గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అప్లైడ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ. సో see the students, these are all kinds of microorganisms. So if you see the బ్యాక్టీరియా ఫ్లాజెల్లాతో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని మీరు చూడొచ్చు, అండ్ వైరసెస్ పార్టికల్స్ని చూడొచ్చు, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వైరసెస్, స్ట్రిప్టోకాకస్ని చూడొచ్చు, స్టెఫైలోకాకస్ని చూడొచ్చు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజం. దిస్ ఈజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ. సో మైక్రోబయాలజీ ఎక్కడో లేదు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, ఇన్ అవర్ ఫుడ్, ఇన్ అవర్ వాటర్. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా చూడండి, ఎయిర్టెల్కి ఒక స్లోగన్ ఉంటుంది, వేర్ ఎవర్ యూ గో అవర్ నెట్వర్క్ ఫాలోస్, వేర్ ఎవర్ యూ గో మైక్రోబ్స్ కెన్ ఫాలో యూ. అంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనతోనే ఉంటాయండి. దే ఆర్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ, దే ఆర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ బెనిఫిషియల్ అండ్ హార్మ్ఫుల్. దే హ్యావ్ ద డ్యూయల్ రోల్. ఒకటి మనకి యూజ్ అవుతాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ కార్డ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే అక్కడ లాక్టోబాసిల్లస్ అనేది బెనిఫిషియల్ యూజ్ అవుతుంది. సో
మనకి మిల్క్లో ఉన్నటువంటి ఈ లాక్టోబాసిల్లస్ని కనుక మనం కంప్లీట్ ప్రాపర్ స్టెరిలైజేషన్ ప్యాచరైజేషన్ చేయకపోతే బ్రుసిల్లోసిస్ డిసీజ్ వస్తుంది. అంటే వన్ సైడ్ ఆఫ్ యూజెస్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ సైడ్ అనేది హార్మ్ఫుల్ కూడా ఉంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని యు ఆర్ ది మైక్రోబయాలజిస్ట్. సో మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ని మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ వల్ల యూజెస్ ఉన్నాయి. మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేటటువంటి ఆల్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కాదు. సో హియర్ సమ్ ఆఫ్ ది మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ బెనిఫిషియల్, rest of the microorganisms are harmful. Thank you students, this is the scope of microbiology. Next class we can discuss in the form of next class we will discuss